आप पीछे करके आए हैं। हाँ जी, is awareness, very good, sort of। हाँ जी भाई, सोच नहीं भैन जी, सोच मन दे विच कवर नहीं। बसुलत सुनिया तुसीं कदी? बसुलत शब्द, बेहोश हो गया। डॉक्टर साहब बैठे यार, बेहोश हो गया बंदा, कोमा च चले जाता बंदा ना, ते वो फिर बेहोश हो जाता। उन्होंने ये नहीं पता होंदा जिहड़ा बेहोश हो गया ना बंदा, वो अपने हाथ पैर नहीं हिला सकता, ਉਹਦੀ कॉन्शियसनेस जाती रहिंदी आ। ते गुरु साहब जी ने पूछांगे इत्थे जिहड़ा सुरत है ना, सुरत दा पत्ते नूं सिहारी होण दे रीजन करके ये अगलियां दे नाल मैच करदी आ। हुण गुरु साहब जी कहंदे जिहड़े बंदे मन्नणगे गुरु जी दे नाम नूं, उन्हां दी कॉन्शियसनेस बुद्ध विच ते मन दे विच हो जूगी, बिकॉज मन सुत्ता पिया, मन बेहोश आ ते बुद्ध भी बेहोश आ। दे बोथ आर स्लीपिंग, मन सोया माया विस्मार। जाग रे, अपने माइंड को कहते जाग रे, मन जागन हारे, बिन हर अवर न आवस कामा, झूठा मोह मिथ्या पसारे। सो कॉन्शियसनेस, मन, हाँ जी, माइंड, ओके, गुड। मैं एक चीज होर भी तुहानूं दसी सी कि जदों सिहारी आ गई आ, दैट मीन मन दे विच अब मन नूं डेफिनेशन दित्ती सी मैं तुहानूं, मन दी डेफिनेशन जपजी साहब दे विच किसी नूं याद होवे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइंड? डॉक्टर साहब प्रैक्टिकली तो आप माइंड को देख नहीं सकते, बॉडी दे विच कोई पार्ट नहीं हैगा जिन्हों आप मन कह दईए ना जी। गुरबाणी कहती है तुहाडीआं सोचां दी बंच ऑफ थॉट्स नूं मन कहंदे आ। कबीर मन पंखी भयो, उड उड दह दिस जाए, जो जैसी संगत करे तैसो ही फल खाए। कहंदे माइंड इज लाइक अ बर्ड, एस ट्री ते बैठ गया इदां दा हो गया, इत्थे बह गया इदां दा हो गया, बस इत्थे बैठे आ, गुरु जी दीयां गल्लां आ, घर जाके टीवी लग पैंदा, मन सीरीयल दे विच चले जांदा, पार्टी ते चले गया, माइंड पार्टी वाल दा हो गया। सो इत्थे गुरु साहब जी ने हुण मन दी गल करनी है। एंड बुद्ध, हाँ जी, वेरी गुड, बुद्ध हैगी है साडी परमानेंट स्टोरेज, इंटैलीजेंस जिन्हों आप कहते हैं इंटैलेक्ट, इत्थे हैगी है। जदों बुद्ध प्रकाश जाती है ना, फिर आप कहते हैं कि हुणे बच्चे ने भुलना नहीं। हाँ जी, you want to say anything? Okay, forgot, ठीक है। ओके जी, सो जिहड़ी मैं तुहानूं गल कीती सी ना, ਆਪਾਂ 36 पौड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਘੜੀ ਹੈ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਘੜੀ ਹੈ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਹੋਰ। मैं हुण तां इहदे विच ज़्यादा डीप नहीं जाना, क्योंकि एक तो तुहाडे लई टू मच हो जाना हाले, ते राह दे विच आउंदे आउंदे गुरु साहब जी ने सारा कुछ उहनूं कवर कर देना। सो इहदा मतलब ये आ कि जिहड़े गुरु साहब जी नूं गल नूं मन्नण लग पए ना, सुण के पहला सुणिया हुण मन्नण लग पए आ, कहंदे उहनां नूं होश आ जांदी आ मैं की कर लगा। ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਖੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ,
ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਰੁਕੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਨਾ ਚਲ ਮੈਂ ਵੀ 2 ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੇ 7 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜ ਲਵਾਂ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਸਕੂਲ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹਦਾ A ਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣਾ, ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ। ਮਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਫ ਹੀ ਨੋਜ਼ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਲਰਨ ਸਮਥਿੰਗ। ਇਹ ਆ ਮਨ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਬਸ ਮਾਈਂਡ ਉਦਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਏਕਾ ਸੁਰਤ, ਓਨਲੀ ਵਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਏਕਾ ਸੁਰਤ ਜੇਤੇ ਹੈ ਜੀਆਂ, ਸੁਰਤ ਵੀ ਹੋਣ ਏਕਾ ਸੁਰਤ ਜੇਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਰਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੋਏ ਨਾ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀਵ ਬਣਾਏ ਆ ਨਾ, ਈਵਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਟਰੀਜ਼, ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਬਿਸੁਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਪਾਈ ਆ। ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਤੇਹਾ ਦਿਨ ਰਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਅਵੇਅਰ ਫਰੋਮ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕੇਟਡ, ਯੂ ਵੋਂਟ ਟੱਚ ਇਟ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਟ ਯੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕੇਟਡ, ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਫਾਲਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟicker ਲੱਗਾ ਆ 230 ਵੋਲਟ, ਡੋਂਟ ਟੱਚ, and again you touch। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੋ ਕਹਤੇ ਦੇਵ ਤਿਨਕੀ ਨੇਪਲ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੀ ਪਾਈ ਪਾਏ ਤਿਨਕੀ ਕਾਲ ਜਾਈ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣੇ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰ ਆਪਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਗਿਵ them the example। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸੀ ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਰਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਟੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 50 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਨੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਓ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੁਰ ਕੇ, 5 ਮਿੰਟ ਮਸੀਂ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਡਰ ਵੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਰਾਉਂਡ ਸੀ, ਗਿਵ ਮੀ ਮਨੀ। ਹੁਣ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ I won't do this, why? Because my Guru ji is saying। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, you are not my Guru, my Guru is Granth Sahib ji, let me get permission from Guru Granth Sahib ji। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ put it down।
जेही सुरत तेहा तिन राह लेखा इको आवो जाओ। कहते काउंटेबिलिटी ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਆ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੂਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਟਨ। ਕਾਹੇ ਜੀ ਕਰਹਿ ਚਤੁਰਾਈ ਲੇਵੈ ਦੇਵੈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਲਾ ਨਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣ। Because I want to be make my own mind, I want to be make my own buddh। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਰ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੀਵ ਇਟ, ਆਈ ਨੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰੀ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਧੋਖਾ ਆ ਹੁਣ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗਾ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦਾਂ ਜੇ ਆਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਦਾਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਡੁਅਲਿਟੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਛੁੱਟੇ ਤੇ ਲਗਵਾੜ ਜੋ ਸੁੰਜੀ ਅੰਦਰ ਖੇਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਖੇਤ 'ਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। So listen Guru Sahib Ji and follow Guru Sahib Ji teaching. This is Manne Ki Pauri. Explain us. Manne Surat Khubੈ Man Buddh। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, but we are just read and we think, oh I have done my sad part। yes, last 10 years you are doing your sad part, ਪਰ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਇਆ ਕੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਆਊਟਪੁੱਟ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਬਦਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪੁੱਤ, ਪੱਥਰ ਕੋ ਬਹੁਤ ਨੀਰ ਪਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਹਿਰਦੈ ਕ੍ਰੋਧ ਮਹਾ ਬਿਸਲੋਦ ਨਿਰਭਤਾਵੈ ਲੜ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੜ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦਾ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਝਗੜਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਖੀ, ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਮਨ ਹੰਡਾਈ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੋ ਹਰ ਜਸ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। They don't think about what ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ giving us। ਐਨਸ ਮਗਨ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕੋ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ because he is engaged with something else, that's why he not listening with Gurbani। Sometime like now Kartar Singh playing with a mobile, he is not listening me because his mind is somewhere else। Same thing, if you come to Gurdwara, you are not here for play, you are in a school, we are here to learn something। Guru ji ਮੈਨੂੰ ਲਰਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, give me a blessing, ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੰਨੇ ਦੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲਿਸਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਲਿਸਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ।
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਏ ਕੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਠੋਕੇ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਓਕੇ ਜੀ, is that line is clear? ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। To be honest, youngsters, in your life, maybe you find some shortcuts, but Guru Nanak Ji will not allow to join you the shortcuts. You know which people they are choose the shortcut way? They come in a prison. ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ honestly ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰੋ and you will earn 100 pound a day or 150 pound a day or maybe 200 pound a day, but you have to give that time. ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, just one packet, deliver it, make a 200 pound. It is risky but easy money, shortcut. Sometime ਕਾਹੇ ਜੀ ਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਤੁਰਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। So don't make a shortcut in a Nitnem also. ਜੇ ਅੱਜ ਨਿਤਨੇਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਬੁੱਧ ਕਹੋ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਬੁੱਧ ਹਰ ਲਈ ਮੇਰੀ, ਬੁੱਧ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਓਲਡ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਖੋਲੀ, ਦੇ ਟੇਕਿੰਗ ਅਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਲਰਨ ਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਮੋਰੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਬੁੱਧ ਹਰ ਲਈ ਮੇਰੀ, ਹਰ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮੀਨਸ ਟੇਕ ਇਟ ਅਵੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬਦਲੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹੋਰ ਨਵੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਿੱਧ ਬਣਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਚ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਬੁੱਧ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਲਾਈਨ ਥੋੜੀ ਹਾਰਡ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ, ਨਾ ਸਗਲ ਦੇ ਪੈਰ ਚ ਲੱਲਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਭਵਨ ਦੇ ਸੌਰੀ ਸਗਲ ਦੇ ਪੈਰ ਚੌਂਕੜਾਈ, ਨਾ ਭਵਨ ਦੇ ਪੈਰ ਚੌਂਕੜਾਈ। ਭਵਨ ਨਾਮ ਨੇ ਆ, ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਵਨ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਲੂਰਲ, ਬਹੁਵਚਨ। ਸਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ what is a sagal mean? Just Jules, did you listen the shabad sagal pavan ke naika ek किसी ने दर्श दिखाई थी? No. सगली सृष्ट दिखाए अचंभव, तो पता ना, रोज ही पढ़ते हैं सगली। कमल दसो सगल। Very good. So sagal means all. Kirat, sagal means all. Okay. Pavan. बिल्कुल. Yes. Places. Okay. पर वो places, वो mind of state
जिन्हां दे विच भगत रहिंदे आ, डिवाइन कमांड्स, सुध, सुध मीन्स हाँ जी contentment. कंटेंटमेंट, ओके, but वो संतोख है कंटेंटमेंट। It's the same like सुध। Oh, conscious. Awareness. Awareness. ਇੱਥੇ ਆਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ, ਸਮਝ, ਸੋਝੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। Maybe you listen someone, oh, I've been in London in this holidays, and these holidays I saw this, I saw that, London idda si, London udda si. You listen, search on internet, there are photos and so on. But when you visit there, oh yeah, ਉਹਨੇ ਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਦੇ ਉਹ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਰੇਕਲਸ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾਂ ਨਾ ਖਾਏ, ਹਾਂਜੀ ਮੋਹ, ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਆਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਬੰਧਕ ਕਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧਕ ਕਾਰਕ ਕਰਕੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦਾ ਚੋਟਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਆ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੋਟਾਂ, ਚੋਟਾਂ ਮੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। hits, ਖਾਏ, ਖਾਏ, ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਕਦੀ? ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ? ਖਾਈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਖਾਈਦੀ ਆ। ਕੁੱਟ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖਾਈਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਧੀ ਆ? think about it, ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਅੱਜ? डिस्टर्ब करते हैं डैडी को मम्मी को। चलो eat bear, eat bear, eat bear, ये सोचता है eat bear, eat bear. नहीं बोलते, नहीं नहीं either या either side या जहाँ ए जहाँ ओ। It's eat all. ओ Eat all bear. That means all. मन्ना This means all. who obeys Guru's ਹੁਕਮ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਡੀਅਮਸ ਜਾਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਫੇਰ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਵਰੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਖਾਉਣ ਪਈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, that mean he deserved that, ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ
He's not struggling. ਮੰਨੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸੁਣਿਆ ਲਾ ਕੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਸੋ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾਂ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਸੀਗੇ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਰੀਏ ਤਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕੁਝ ਆਪ ਤੋਂ ਕੀਜੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰਾਂ। ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਧਾਏ। Everything is ordered by ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, when I know ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਧਰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, you can't carry anything sharp, even pen or ਕੋਈ ਸੜਾਈ, nothing। ਮੈਂ ਆਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। When they search, oh, what is this? This is kirpan. If there is a new person, no, you can't wear this. Yes, I am. Ask your SO. Ask your governor. Yes, I can. The Sikh minister can wear kirpan. Oh, sorry, Mr. Singh. Write an email for awareness. This person was on the gate. He didn't know about the kirpan. I'm attaching the kirpan article with it. So, resolve. पर जे illegal होवे ते मैं लुको के लेके जावा, maybe they arrested me. I'm follow the prison rule and regulations. ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਲੀਅਰ? ਚਲਿਏ ਅੱਗੇ। ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਾਥ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਥ ਦਾ ਮਤਲਬ? ਟੁਗੇਦਰ। ਓਕੇ, ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਜਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਜਮਦੂਤ। ਦੇਖਿਏ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਜਲ ਆਫ ਡੈਥ ਜਾਂ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਡੈਥ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਜਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਮ ਜੁਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਡਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਮ ਮੀਨਸ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ, ਜਮ ਮੀਨ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਮ ਮੀਨ ਮਾੜੇ ਕਰਮ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਚੱਲੀਏ ਪੱਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਮ ਆ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਟੂ them, that's fine। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫਿਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰ ਲੱਗ ਪਵੇ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਓਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ, ਸੌਰੀ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਟੂ। ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੌਰੀ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਟੂ। ਵਾਈ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਚੱਲ ਚਲੀਏ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਮ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ? ਗੁਰਮੁਖ ਸਤੇ ਜਾਏ ਆਵਣ ਕੱਲੇ ਆ।
ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਬਈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਮਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਮਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੋਂਟ ਅਰੈਸਟ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਊਗਾ, then they will arrest you, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਕਸਟਡੀ ਸੇਲ ਜੱਜ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ you won't face this। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ is like more practical thing rather than theoretical, so ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੰਮ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, that's fine, at least ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, one day they will realize what Gurbani is saying। Navjot Singh, can you explain this मन्ने जम के साथ ना जाए line? पढ़ के नहीं, don't read, because your mind somewhere else, you was talking। Manne means obey who will obey Guru's order। Manna ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੰਨੂਗਾ। So whoever obeys the Guru's word, they won't have to go with the Jambu। Yes, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਗਿਆ ਦੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਜਸਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਧਰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸੁਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਬਟ ਡਾਇਵਰਟ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਡਾਇਵਰਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਵਿਦ ਅ ਪਾਰਟ। while you doing Japji Sahib ji part, who started bol ke part? One time? Sometime. Completely Okay. Rehearse करनी शुरू कर ले। Very good. Proud of you. बोल के पाठ करना शुरू कर दो। Just उसी बोल के पाठ करते हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਕਮਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ? वो जाना देता फिर कई बार मम्मा गुरद्वारा साहब तो आते थे। ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਿਆ। ਪਰ ਤੇ ਆਦਤ ਤੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਲੋਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੱਜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਐਟਲੀਸਟ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਟਲੀਸਟ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪਾਠ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਨਾ which I'm talking to you doesn't mean anything। ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂਦਾ, maybe ਡਾਕਟਰ advise you something but ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ is a medicine। ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਡੀਸਨ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣੀ ਆ, ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਲਈ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਤੋਂ। ਪਰ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਵਾਈ ਮਸਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕੀਤੀ, ਸੀਡ ਮਸਟ ਆ। ਸੀਡ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੈਂਸ ਵੀ ਲਾ ਲਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਫੈਂਸ ਲਾਈ ਆ, ਕੀ ਬੀਜਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਜਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੀਜ ਮਸਤ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਮਸਤ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾਠ ਹੋ ਕੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਨਾਮ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ, ਨਾਮ। ਨਿਰੰਜਨ means
Vaiguru. Right. Just Jose, Niranjan Putra. Hmm? लास्ट वाली वीडियो देखी सी लास्ट वीक वाली सवेरे देखी सी पर याद हाँ जी नाम जोत निरंजन निर अंजन 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 Anjan means Kalak. Anjan means Surma. Nir means not. Free, without. Nir Anjan, Niranjan. Okay, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਇਆ ਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਲੱਗੇ what we are talking about. अपना टाइम हो गया पता नहीं लगता टाइम तो बहुत क्विक 5 ही हो गया wasn't showing up there now it's 60 what Kartar Singh look at that I've seen that you seen that School च कीता smart materials ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ smart materials Okay. technology च कीता what are they doing they're testing to see look can you see that thing when they're putting the bucket of paint on it yeah but when they put it on that one it all comes off yeah can you see ਸੋ it ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਆ ਇਹਦਾ look at that this side and that side it's when it rains who will explain me the link thing ऐसा नाम निरंजन हुए जस्ट जो I know ਜਸਟ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਰਟ ਪਾਈ ਇੱਕ ਨੇ ਡਰਟ ਨਾਲ ਸਟਕ ਹੋ ਗਈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਟ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੇਮ ਪਰ ਉਹ ਡਰਟ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ which one was the dirt down which one was that one that's which is polished which is treated oh same thing Guru Sahib ji saying if you treated yourself with a naam with Gurbani with Vaiguru with Vaheguru then you will be preserve yourself from bad thoughts from bad diseases ऐसा नाम निरंजन हुए जे को मन जाने मन हुए if someone obey from a mind सच्चे दिलों क्योंकि ये अपना टाइम हो गया if hobby's mind any question no no हाँ जी Last time, didn't you ask me about the story of Hypomnia Chor? oh wow that's a सुनिया नहीं पौड़ियां भूमिया चोर very good so you know about him you forgot very good दादी ने स्टोरी सुनाई सी कब जाके No, but I remember. oh you remember it very good today I will tell you one more story oh Abu Dhabi happy birthday okay okay today ਕਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ ਭਗਤ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ Bhagat Namdev ji ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ
मम्मी ने हिंट दी. How does she hint? What was the hint? B. Begins with a B. B. No, she said ਓਕੇ no. ਜੀ ਮੈਂ It ਤੁਹਾਨੂੰ begins with N. Nom. Yeah. No. You said she said nom. ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਉਣਾ. So story is in the Guru Granth Sahib Ji Bhagat Namdev Ji. They written many shabad. Banya. Not Banya. Running shop. Like Keaton shop. Because a Banya is like Japa Sahib. So, literally. Can anyone ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕੋਈ? Yeah, that one. ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸੋ. ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਨਾਮ ਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣੇ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਸੀ. and then when they went there and then Ganga Murti te gaye si fir like after he did the Vardhan came in the form and then like he ate the food or something. I can't remember, but that's the gist. दूध पी शब्द आ दूध पियो गोविंदे राय नहीं ਤਾਂ ਘਰ ਕੋ ਵਾਪਸ ਆਏ. ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਉਹ ਮੈਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਾ. ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਭਗਤੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ. ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ. ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਆਜ ਨਾਮੇ ਬੀਠਲ ਦੇਖਿਆ ਮੂਰਖ ਕੋ ਸਮਝਾਵੋ ਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ